ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋਰੀ ਰਾਮ। ਪਾਲ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਹਾਣਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਚ ਹੈ। ਕੀ ਜੜ ਕੀ ਚੇਤਨ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲਿਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਕਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ।
कि जिन्नी भी सृष्टि रची गई है ये सारा कुछ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ है। चाहे वो कोई भी आकार है, वो हुक्म ने ही आकार बनाया, पर वो हुक्म कहा नहीं जा सकता। उसनों जानिया जा सकता है, समझिया जा सकता है, पछाणिया जा सकता है। जिमें गुरबाणी च पातशाह कहते हैं अंगूनी दे उपर साचे ते पवना पया, पवनै ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। हुण साचे ते पवना पिया, वो सारे सचखंड की जिहड़ी समची इच्छा है ਉਹਦੇ चों पवना पैदा होया, पहला हवा पैदा हुई, पवने ते जल होए, हुण हवा दे विचों फिर पानी बन गया, पानी दे विच हुण मिट्टी भी है, अग भी है, आकाश है जिहड़ा तत्व तो वखरा है, उपर ही रहिंदा है। जल ते त्रिभवन साजिया, आ तीजा भवन है जिहड़ा अर साजे है, घट घट जोत समोए, घट घट दे अंदर, हरेक घट दे अंदर एक ज्योति है जिहड़ी समाई हुई है, जिहड़ी चेतन सतह है, जिहड़ी प्रातम है। जिमें समुंदर का पानी चक के आपां उहदे चों थोड़ा जिहा बूंद घड़े च लिया के रख दी, पानी वो भी है, पानी वो भी है, ਉਹਨੂੰ समुंदर आख्या जाता, ਉਹਨੂੰ घड़े का पानी आख दिंदे है। इस तरह ज्योतियां सचखंड विच भी ने, ज्योति भवसागर विच भी ने। जिन्नियां ज्योतियां भवसागर दे अंदर ने, भाव के मनुखा तन दे अंदर जां होर जूनियां दे अंदर, ये सारियां ही एक पानी की बूंद तरह ने। ते जिहड़ा सचखंड है समुचा, वो एक सागर की तरह है, वो विशाल है, वो घट च नहीं है, वो घट तो बाहर है। सो ये सारे आकार उन्होंने बनाए ने जिहड़े माया तो परे ने। अंग 723 के उपर भी पातशाह कहते खाक नूर करदंग आलम दुनियाए। खाक नूर, हुण उत्थे सच ते पवना लिखता, इत्थे खाक नूर करदंग। आ जिहड़ा मिट्टी का शरीर है साडे कोल, इहदे अंदर नूर है, जोत है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, सब तो पहला जिहड़ा साडा मूल सी उहने नूर पैदा किया, भाव के मन पैदा किया, इच्छा पैदा की। आलम दुनिया आ सारी सृष्टि इस तरह ही है, आसमान जमीन दरख्त आब पैदाइश खुदाए, जिन्ना कुछ भी पैदा किया सब उस परमेश्वर ने पैदा किया, खुदा ने पैदा किया। ਉਹਦੇ अंदर असी भी हाँ, असी भी ਉਹਦੇ हुक्म च आए, भावें असी गलती की है, गलती करके भी असी ਉਹਦੇ हुक्म च ही हाँ, बस असी उस गलती नूं सुधारना है। गलती की असी अपनी होंद नूं प्रगट किया भी असी भी कुछ हाँ, वड्डापन बनना चाहया, सुर नूं भंग किया। जिवें कोई 10 बंदे इकट्ठे गाउंदे होण, उन्हां च एक बंदा सुर नूं भंग करदा होवे ते उहनूं बाहर कढ दिंदे भी तूं इन्हां दी भी सुर खराब करदा, तूं इधर हो जा। इस तरह सारे सचखंड की जिहड़ी समुची इच्छा सी, सुर सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जिन्नियां ज्योतियां भवसागर विच आईयां, इन्हां ने सुर नूं भंग किया, इन्हां नूं बाहर कढता भी तुसीं इधर आ जाओ। सो अंग 659 के उपर भी पातशाह कहते हैं जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी वसै विचारा। आ हे मेरे मना तेरी दशा है कि जल की पीत, आ जल की कंध है, पवन का थंबा, ये हवा चलती है, उन्ना चਿਰ रुकिया होया। रगत बूंद का गारा, जिहड़ा शरीर है मिट्टी का ही है, ये की है हाड मास नाड़ी को पिंजर, हड्ड है, मास है, नाड़ियां ने, पिंजरा है।
ਪੰਖੀ ਵਸੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਆ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਬੂਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ 340 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੈ ਕਹਾ ਕਹਿ ਕਾ ਸਮਝਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕੈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋਤੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਿਸਾਰਤਾ, ਉਹ ਛੱਡਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਕਿ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਚੀਤ। ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੱਦਾ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੁੱਝ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖੋਜ ਨਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੁਝ ਖੋਜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੁੱਟੇ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਹਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਕਹਿਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਖੋਟ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹਉ ਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਛੇੜ ਲਈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਊ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੇ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਛੱਡ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਦੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਵੈਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਾ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੈ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਝੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਈ ਮੈਂ। ਪਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਘੱਟ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।